हाय एवरीवन ले मु तुमरो प्रिय संजीत सर समस्त को वेलकम करुच्ची गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे। तो पिला आज आम पढ़ा लास्ट जहाँ पढ़ी तार नेक्स्ट पार्टा पढ़ा बुझेगा। लास्ट किस पढ़ी लास्ट क्लास पढ़ी पोषण विषय मन पक पोषण है क्या विषय पढ़ी पोषण विषय पढ़ी लिखिदे है पोषण बुझाला किस किस पढ़ी देख लास्ट क्लास है लास्ट आम दुईटा ना तीन क्लास हो सारी बुझाला। जो मैंने वीडियो देखी न डिस्क्रिप्शन रे जाकि लिंक अच्छी से देखी दियो बुझाला। आ ना प्ले लिस्ट चेक कर पूरा सीरियली देख पार्ट 1 फास्ट देखो तापर पार्ट 2 तापर हूँ कि पार्ट 3 देखो है। तब पोषण क्या कहुए पोषण हूँ खाद्य ग्रहण है। प्रथम पढ़ी क्या कहुए पढ़ी सेकेंड किस पढ़ी खाद्यर प्रकार भेद पढ़ी खाद्यर प्रकार भेद थर्ड किस पढ़ी थर्ड रे पढ़ी हूँ आम पोषण प्रकार भेद पढ़ी थर्ड रे पोषण प्रकार भेद। तापर गतकाली पढ़ी हूँ आम किस कहना गतकाली पढ़ी हूँ आलोक लंकुशान बुझेगा यहीटा पढ़ी आलोक श्लेषण एगुड़ा हूँ लास्ट क्लास पढ़ी है। जदि ये विषय जानवाई चाहूच तेज हूँ वीडियो देख है आज वीडियो देखते इच्छा होनी मुझे आस है कहीदे पोषण क्या कहुए पोषण हूँ गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस हूँ किस खाद्य ग्रहण परिपाक एवं हूँ तार किस से शक्ति आरोहण हुए बुझेगा। यही पूरा फुल प्रक्रिया फुल प्रोसेस किस कहुए पोषण। खाद्यर प्रकार भेद हूँ किस 6 प्रकार श्वेतसार पुष्टिसार जीवसार धातुसार विटामिन जल। तापर हूँ आ गोटे किस पढ़ी आ गोटे पढ़ी हूँ पोषण प्रकार भेद पोषण 2 प्रकार गोटा हूँ स्वभोजी पोषण आ गोटे हूँ किस परभोजी पोषण है। तेज हूँ स्वभोजी कौ मैंने जान स्वभोजी आम जान हूँ गछ उद्भिद है आ परभोजी क्या मैंने मनीष है तुम्हें गोटे परभोजी आ हूँ आलोक श्लेषण पढ़ी है पढ़ी जीव मान को 3 भाग विभक्त कराई शाकाहारी सर्वाहारी मांसाहारी है यहाँ तो मन थी निहाती भूली न बुझेगा ये तुम्हें गोटे सर्वाहारी है। तेज हूँ किस कहना आज आम पढ़वा हूँ मनीषर पाचन तंत्र किस पढ़वा मनीषर पाचन तंत्र बुझेगा मनीषर पाचन तंत्र पढ़ हेडिंग दे दियो मनीषर पाचन तंत्र। मनीषर पाचन तंत्र डिक्शनरी मनीषर पाचन तंत्र बुझेगा। तो यहाँ किस जिनसटा है ये किस जिनसटा हूँ पढ़वा बुझेगा मनीषर पाचन तंत्र बुझेगा। तो आगु मुझे कहीदे वीडियो स्टार्ट करवा पूर्व कहीदे हूँ पढ़ाइबा पूर्व कहीदे ये वीडियो गोटे पिले देखुच एगुड़ा हूँ किस कहना गोटे गध गध छुआ मान है एगुड़ा हूँ किस कहना आमर मोटिव हूँ गध छुआ को हूँ किस बुझेगा बुझेगा। तो से हूँ मु मोर बेस्ट ट्राए करुँचे गध छुआ जमी बुझीपार से हूँ किस से मुझे बेस्ट ट्राए करुँची गध छुआ हूँ देखी गध छुआ मान इंटरेस्ट पढ़ार लगे है आउ गोटे गोटे छुआ अच्छा जिते पढ़ले भी किस पाठ हुए है कारण हूँ आमर साइंटिफिक ओडिया रे है बहुत साइंटिफिक नेम थाए हूँ बहुत जटिल है आम जमी देसी लांगुएज यूज करूँ गाँ गहली सेमती लांगुएज पाठ पढ़ाटा हुए है आमर हूँ पूरा साहित्यिक ओडिया पाठ पढ़ाटा हुए जहाँफल पिला माने बुझी पारती है। तेज हूँ किस कहना मु चेष्टा करुँची जमी हूँ गधरू गध छुआ बुझीपार टपर छुआ तो देखले ही बुझीपार है खाली हेडिंग देखीदे सी बुझीज पूरा बुझीगला। टपर छुआ अच्छा मनीषर पाचन तंत्र कहीदे से पूरा कहीदे ओह सार मनीषर पाचन तंत्र युवा गोटे अच्छी है कहीदे कि हूँ गध छुआ मनीषर पाचन तंत्र कहीदे से बुझीपारनी है। तेज आमर लक्ष्य हूँ गध छुआ को किस 0 रू हिरो करवा बुझेगा आम लक्ष्य हूँ गध छुआ को 0 रू हिरो करवा है। तो से हूँ जिते सब गध छुआ देखुच समस्ते इंटरेस्ट सह वीडियो देख बुझेगा इंटरेस्ट सह वीडियो देख आउ जार पढ़ार इंटरेस्ट लगुनि से हूँ किस कहना पढ़ा ही छाड़ी दियो बुझेगा से पढ़ा ही छाड़ी दियो सत कहूँ ग्यारंटी दूसरी तुम्हें उन्नति कर बुझेगा। कि तुम पढ़ार इंटरेस्ट लगुन तुम्हें जबरदस्ती तो पढ़ुच कि पाइबनी बुझेगा।
ନା ଏପଟେ ପଢ଼ା ବି ହେବ ନା ହେଉଛି ତୁମର ଯେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ସେଇଟା ବି କରିପାରିବ ବୁଝିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିକି କିସ ମାନେ ତୁମର ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ହେଉଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ମନି କମେଇବା ପାଇଁ ବା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଚାକିରି କରିକି ବି ମନି କମେଇ ହୁଏ ହେଲା, ଆଉ ସବୁ କାମ କରିକି ବି ମନି କମେଇ ହୁଏ ହେଲା। ମାନେ ମନି କମେଇବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ତରିକା ଅଛି ହେଲା। ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଆଉ ହେଉଛି କିସ ଆମର ଛୋଟବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ମନି କମେଇବାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ହେଉଛି ମନି ଆଉ ଇଜ୍ଜତ କମେଇବାର ବା ସମ୍ମାନ କମେଇବାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ତରିକା ହେଉଛି କିସ ପାଠ ପଢ଼ବା ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ମନେ ରଖ ହେଲା, ଆଜି ତୁମେ ଗଧ ଅଛ, କାଲିକି ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଇଟା କହିହେବନି ବୁଝିଲା। ଆଜି ତୁମେ ହେଉଛି ଗଧ ଅଛ, କାଲିକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିହେବନି ହେଲା। ଜଣେ ଆଜି ଯେ ରାଜା ସନେ ସିଏ ହେଉଛି କାଲି କି ଫକୀରା ସନେ ବୁଝିଲା। ଏଇ ଡାଇଲଗଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ତ ହେଉଛି ତୁମେ ଗଧ ଅଛ ସେଇଟା ପାଇଁ ହେଉଛି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ହେଲା। ତୁମର ଯଦି ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ତେବେ ହେଉଛି ତୁମେ ପଢ଼ା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୁଝିଲା। ପଢ଼ା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଅଲଗା କାମ କର ହେଲା। ଯେତିକି ଶୁଣ, ଯେତିକି ପଢ଼ିଛ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ତୁମର ଶିକ୍ଷା ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛ, ଯେତିକି ପଢ଼ିଛ ସେତିକିରେ ତୁମେ ହେଉଛି କିସ ଦୁନିଆକୁ ପୁରା ଚଳେଇ ପାରିବ ହେଲା। ସେତିକି ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉଛି କିସ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ତୁମେ ମାନେ ନିହାତି ଶିକ୍ଷା ତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ନା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ତୁମେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବୁଝିଲା। ତ ମନେ ରଖ, ୟୋର ପେପର or your result cannot decide your future ବୁଝିଲା। ଆଉ ହେଉଛି your present cannot decide your future। so ଯାହାଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କର ବୁଝିଲା। ଆଉ ନହେଲେ ପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଇକି ଜବରଦସ୍ତି ପଢ଼ୁଥିବ ହେଲା, ଜବରଦସ୍ତି ତ ପଢ଼ୁଛି ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲା, ଜବରଦସ୍ତି ପଢ଼ୁଥିବ ତେବେ ଆଉ କିସ ନା ପଢ଼ା ହେବ ନା ହେଉଛି ଅଲଗା ଯେଉଁଟାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ସେଇଟା ବି ହେବ ବୁଝିଲା। ତ ପଢ଼ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଢ଼ବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ହେଉଛି କିସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପଢ଼ବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ପଢ଼ା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା। ତରକ୍କି କରିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ବୁଝିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି କିସ ପଢ଼ା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ପାରୁନ ବୁଝିଲା। ଆମର ଟପର ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି କନଫିଡେନ୍ସ କମି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ହେଉଛି କିସ ଲୋକମାନେ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ଗଧ ଗଧ କହିକି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅ ଯେ ହେଉଛି ଦିନେ ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିକି ହେଲା କିସ ସେମାନେ ଭୁଲ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାକ୍ସ କର ବୁଝିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟପର ମାନେ ଟପରଟା ହେଉଛି ଟପର ତ ହେଉଛି ଟପର ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କିସ ଟପ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଖାଲି ତାଳି ବାଜେ ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ କରବ ନା ରେ ପିଲେ ହେଲା, ତୁମର ପରି ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଟପ୍ କରବ ସେତେବେଳେ କିସ ବାଜିବ, ସେତେ ପୁରା ହେଉଛି କିସ ଡିଜେ ବାଜିବ ବୁଝିଲା। ଡିଜେ ବାଜିବ ପୁରା ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ତୁମକୁ ନିଆହବ ହେଲା। ତ ସେଇ ଆଶା ରଖିକି ପଢ଼ ବୁଝିଲା। ସେଇ ଆଶା ରଖିକି ପଢ଼, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବୁଝିଲା। ତ ମଣିଷର ପାଚନ କିସ ଜିନିଷଟା କୁହ ନା। ପାଚନ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ବୁଝିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ସେଇଟା ହେଉଛି କି ଖାଦ୍ୟ, ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଠିନ ବାଲା ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ କିସ ହୁଏ କୁହନାରେ, ସେଇଟା ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରଳୀକୃତ ହେଇଯାଏ ବୁଝିଲା। ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ, ସରଳୀକୃତ ବାହାରିଲା ବୁଝିଲା। ଇନପୁଟ ଗଲା ହେଉଛି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉଟପୁଟ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ କି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ ନା ନାଇଁ ବାହାରେ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବୁଝିଲା ହେଲା। ତେବେ ହେଉଛି କିସ କହିଲି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛ ଇନପୁଟଟା ଦେଉଛ ତୁମର ପାଟିକୁ, ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଶୁଣିଥିବ ହେଲା। ଆଜିକାର ଜେନେରେସନର ପିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗର ପିଲା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପିଲା ହେଲା ବା AI ଯୁଗର ପିଲା, ତୁମେ ମାନେ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଜନ୍ମରୁ ଶୁଣିଥିବ ବୁଝିଲା। ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଶୁଣିଥିବ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଥିବ। ମୋବାଇଲ ହେଲା, ରାମ ରୋମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିଥିବ। ତେବେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଇନପୁଟଟା ନିଏ କିସରେ ନିଏ, ଜଟିଳଟା ନିଏ ବୁଝିଲା। ସେଇ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଟା ସରଳ ହୁଏ କେଉଁଠି, ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ସରଳୀକୃତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ ହେଲା। ଏଇ ପୁରା ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ, ପାଚନ ବୁଝିଲା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଚନ। ଫାଷ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ ପାଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲା। ଆଜି ବୋଧେ ମେ ବି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ହେଲା। ଆଜି ସରି ଯାଇପାରେ ବିଷୟ ହେଲା। ତ ଏନ୍ଜୟ କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ତ ହେଉଛି ପାଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲା। ଲେଖିଦେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଲେଖିଦେବ ପାଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହନା। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ମିଶାଏ ବୁଝିଲା, ତାହାକୁ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ୟାଠୁ ସାଧା ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି। 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ପିଲେ ଲେଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେଇଯାଏ, ଜଟିଳଟା ସରଳ ହେଇଗଲେ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ସରଳ ଖାଦ୍ୟଟା ରକ୍ତରେ ମିଶିଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କିସ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ବୁଝିଲା। ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଦେଖିପାରୁନ ତାହେଲେ ହେଉଛି ପଢ଼ି କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣିକି ଲେଖ ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେଇ ରକ୍ତରେ ମିଶେ,
ରକ୍ତରେ ମିଶେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରକ୍ତରେ ମିଶେ ତାହାକୁ ପାଚନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହାକୁ ପାଚନ କୁହାଯାଏ। ଲେଖିଦିଅ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ, ବୁଝିହେଲା। ବାକ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ମିଶେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦୁଇଟା ଇଏ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ହେଲା। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଗୋଟା ହେଉଛି ପାକ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା। ଏଇ ପାଚନ କ୍ରିୟାଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେ ହେଉଛି ତାର ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ କୁହ ନା? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଚନ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ପାକ ନଳୀ, ବୁଝିହେଲା। ପାକ ନଳୀ ଗୋଟେ, ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୋଟେ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ବହିଟା ବାହାରେ। ହେଲା, ଲେଖିଦେଉଛି। ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାର ପାକ ନଳୀ ଓ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କାହାର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ହେଉଛି ପାକ ନଳୀ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ପାକ ନଳୀ ଲେଖୁଛି। ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା। ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ପାକ ନଳୀ ଆଉ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ବୁଝିହେଲା। ଚାଲ ହେଲା, ତେବେ ହେଉଛି ଏଇ ପାକ ନଳୀଟା କିସ, ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା କିସ, ସେଇଟା ପଢ଼ବା, ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ମନେ ରଖୁଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ା ହେଲା ପାଚନ। ପାଚନ କାହାର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଲେଖିଲ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେବା ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ପାକ ନଳୀ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେବା, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଆମର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଲେଖ ହେଲା। ଲେଖିଦେଉଛି। ଆମର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ପାକ ନଳୀ ଆଉ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯାଉଛି। ଲେଖି ଚାଲୁଥିବ ହେଲା। ମଣିଷର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ପାକ ନଳୀ ଓ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମଣିଷର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ପାକ ନଳୀ ଓ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପଢ଼ବା ହେଉଛି କି ପାକ, ଏପଟେ ଲେଖୁଛି ପାକ ନଳୀ, ଏପଟେ ଲେଖିବି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା। ପାକ ନଳୀ ଏପଟେ ହେଉଛି କି ପାକ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା ପାକ ନଳୀ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଢ଼ବା ହେଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା। ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ବୁଝିହେଲା। ମଣିଷର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାକ ନଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଲେଖି ଚାଲ, ନହେଲେ ହେଉଛି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାରେଇବ, ବୁଝିହେଲା। ପାକ ନଳୀରେ କିସ ଯାଉଛି ଦେଖ। ପାକ ନଳୀ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା। ଏଇ ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏଇ ପାଟିରୁ ପାକ ନଳୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କିସ ଆମର ମଳଦ୍ୱାର ଶେଷ ହେଇଛି ହେଲା। ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହେଇଛି। କିସ କହିଲି? ପାକ ନଳୀ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହେଇଛି ହେଲା। ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେଉଁଠି? ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ, ବୁଝିହେଲା। ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାର ଶେଷ ହେଲା। ତେବେ ପାକ ନଳୀରେ କିସ ଯାଇ କୁହ ନା? ପାକ ନଳୀରେ ହେଉଛି ଆମର ପାଟି ହେଲା। ଲେଖିଦେଉଛେ। କିସ ଅଛି ପାକ ନଳୀରେ? କିସ ମାନେ ପାର୍ଟ ରହିଛି ହେଲା। ପାଟି ଇଏ ବି ପାକ ନଳୀରେ ଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ, ଜିଭ, ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ହେଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା ସିଧା। ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ତାପରେ ହେଉଛି କିସ ଗ୍ରସନୀ ଗ୍ରାସ ନଳୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ। ଯଦି ପଡ଼ିଲା ପାକ ନଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖ, এইটা ଲେଖବ ହେଲା। ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାର ଶେଷ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରସନଳୀ
ପାକସ୍ଥଳୀ ତାପରେ ହଉଛି କି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଗୁହାତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏତିକି ତ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ନିହାତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ହଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ କୁହ ନା? ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଲେଖି ଦଉଛେ। ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା, ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଆଉ ହଉଛି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି, ଆଉ ହଉଛି ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା। ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୁଝିଗଲା। এইগুড়াକୁ ନେଇକି କିସ ଆମର ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗଠିତ ହେଲା। ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆମର ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗଠିତ। ବୁଝିପାରିଲ? କିସ କହିଲି? ମଣିଷର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାକନଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିସ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପାକନଳୀ ହଉଛି କିସ? ପାକନଳୀ ହଉଛି ପାଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି କେଠି ଶେଷ ହେଇଛି? ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ହଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା କେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ସରି, ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା। ସବୁ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ପଢିଲା ପାକନଳୀ ବିଷୟରେ ହଉଛି 2 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପାକନଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଲେଖିପାରିବ ନା? ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାର ଶେଷ, ଏହା ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଯଦି ପଢିଲା ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଲେଖିପାରିବ? ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯକୃତ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ ପାକନଳୀ। ବୁଝିହେଲା? ପାକନଳୀ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପଡିପାରେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପଡିପାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଲେଖିଦେବ ମଣିଷର ପାକନଳୀର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ବୁଝିହେଲା? ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତେବେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସରି ପାକନଳୀ। ପାକନଳୀଟା ପଢି ସାରବା, ତାପରେ ହଉଛି କିସ ପଢବା? ପାକନଳୀଟା ପଢି ସାରିକି ଆମେ ପଢବା ହଉଛି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ପିଲେ ଚିତ୍ର ବନେଇବା। ବୁଝିହେଲା? ଏନା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବା ହେଲା। ତୁମର ଶରୀର ଭିତର ପାର୍ଟ ଗୁଡା ବନେଇବା ହେଲା। ପାକ ନଳୀ, ବୁଝିହେଲା? ପାକ ନଳୀ ମାନେ ନଳୀ ଲାଗିଛି, ଦେଖ ନଳୀ। ତାମାନେ ଭାବି ନିଅ ଯେ ଏଇଠି ହଉଛି କି ସବୁ ନଳି ନଳି ପାର୍ଟ ଗୁଡା ଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ସବୁ ନଳି ନଳି ପାର୍ଟ ଥିବ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚିତ୍ର ପିଲେ ବନଉଛି, ଦେଖ ହେଲା। ମଣିଷ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବନଉଛି। ଚିତ୍ର ଏତେ ଖାସ ହଉନି ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଚିତ୍ର ଏତେ ଖାସ ହଉନି। ଛୋଟବେଳେ ହଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ରରେ 100 କୁ 100 ମାର୍କ ହେଲା। 100 ତ ନାଇଁ 50 ମାର୍କ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? 50 କୁ 50 ମାର୍କ, ପୁରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଏଇନା କିସ କଣ? ଚିତ୍ର ଆଉ ହୁଏନି ହେଲା। ଚିତ୍ର ଆଉ ହୁଏନି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବନେଇବା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବନେଇବ ପାକ ନଳୀର ଚିତ୍ର ହେଲା। ପଢବ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଣିଷର ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ହଉଛି ପାକ ନଳୀର ଚିତ୍ର ବନାଅ। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ହଉଛି କିସ ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷର କିସ ବନେଇବା? ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ବନେଇବା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କି ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଠୁ ଯାଇଥିବ ନା, ଏଇଠୁ ପାଟିରୁ ପାଇପ ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ପାଇପ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କି ପାଟିରୁ ପାଇପ ହେଲା। ଏଇ ପାଇପଟା ହଉଛି କି ପାଟିର ବାଲା ହେଲା। ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ନଳି ଯାଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଏଇ ପାଇପଟା ହଉଛି ନାକରୁ ଯାଇଛି ହେଲା। ନାକରୁ ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିଥିବ ଏମାନେ ହଉଛି ମିଶିଛନ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଛନ୍, ଏଇ ପାଖରେ ମିଶିଛନ୍। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଥିବ ହଉଛି ତୁମର ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ତି ହୁଏ ନାକ ଆଡକୁ ବାହାରିଯାଏ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ଥରେ ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ନାକ ଆଡକୁ ବାହାରିଯାଏ। ତା ମାନେ ହଉଛି କି ତୁମେ ପାଟିରେ ଖାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ନାକ ଆଡକୁ ବାହାରିଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତା ମାନେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆଉ ହଉଛି କି ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀଟା ମିଶିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ହଉଛି ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ ହେଲା। ଆସିଛନ୍, ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନାକରୁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପାଇପ ହେଲା। ସେଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ୱାସ ନଳୀ। ତାପରେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯାଇଛି ପାଟି ଭିତରକୁ। ବୁଝିହେଲା? ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ପାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଯେଇଠି ମିଶିଲେ ସେଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଗ୍ରସନୀ ହେଲା। ଅଲଗା କଲରଫୁଲରେ ଲେଖବା ହେଲା। ଯୋଉଠି ମିଶିଲେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଯୋଉଠି ମିଶିଲେ ସେଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରସନୀ ବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ ହେଲା। ସେଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରସନୀ ବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ। ତାପରେ ହଉଛି ସେଇ ଗୋଟେ ପାଇପଟା ଗଲା ଭିତରକୁ ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଏଇ ଗ୍ରସନୀ ଆଉ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କି ଏପଟେ ସିଧା ଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଏଇ ପଟଟା ହଉଛି କିସ କଣ ଆମର? ଏଇଠି କିସ ଅଛି? ଫୁସଫୁସ ହେଲା। ଫୁସଫୁସ ଅଛି, ଜାଣିଛ? ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁସଫୁସ। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଫୁସଫୁସ ପଟେ ପଳେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିସ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖ
তুমি খাদ্য খাইল କୋଉ ଦେଇକି ଖାଇଲ ପାଟି ଦେଇକି ଖାଇଲ ବୁଝିଗଲା ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ନଳୀ ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ତାପରେ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ହେଲା ପାଟି ଦେଇକି ଖାଇଲ ଦେଖ ହେଲା କିସ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖ ପାଟି ଦେଇକି ଖାଇଲ ପାଟି ଦେଇକି ଗଲା 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 ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତ ଅଲଗା ପାଇପରେ ଯାଉଥିଲା ତାପରେ ହଉଛି କିସ ତୁମର ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ପାଇପରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଖାଦ୍ୟଟା ବି ସେଇ ପାଇପରେ ଯାଉଛି ହେଲା ତାପରେ ଏଠକୁ ଆସିକି ହେଲା ତୁମର ହଉଛି ଖାଦ୍ୟଟା କେବେ ଫୁସଫୁସକୁ ପଳାଏ କି ଯଦି ପାଇପଟା ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଫୁସଫୁସକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ ସେଇ ପାଇଁ ହଉଛି ଏମିତି ମେକାନିଜମ କରାହେଇଛି ହେଲା ଉଇ ହେଲା ଏମିତି ମେକାନିଜମ କରାହେଇଛି କିସ ହେଇଛି କଣ ଏମିତି ମେକାନିଜମ କରାହେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ପାଇପରେ ପଳେଇବ ହେଲା ଆଉ ହଉଛି କି ବାୟୁ ଅଲଗା ପାଇପରେ ଯିବ ବୁଝିଲା ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ ଏଇଠି ଆସିଲା ଆସିଲା ତାପରେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟଟା ସିଧା ପଳେଇବ ହେଲା ଆଉ ପବନଟା ହଉଛି ଏପଟେ ପଳେଇବ ଫୁସଫୁସକୁ ବୁଝିଲା ଏଇ ମେକାନିଜମଟା ହେଲା ତ ଏଇ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟା ଅଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଏଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଗଲେଟ କିସ କୁହାଯାଏ ଗଲେଟ ହେଲା ତ ଲେଖବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଲେଖବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଗଲେଟ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଗଲେଟ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ହଉଛି ଏଇ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଗ୍ଲୋଟିସ୍ କିସ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲୋଟିସ୍ ତେବେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼େ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଗଲେଟ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲୋଟିସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ହଉଛି ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଗ୍ରସନୀ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା ଗ୍ରସନୀ ଆଉ ଗ୍ରାସ ନଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ମିଶିଯାନ୍ ସେଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରସନୀ ଆଉ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଗ୍ରାସ ନଳୀ କିଛି ସମୟ ବଢିଲା ପରେ ହଉଛି ସିଏ ବି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ହଉଛି କିସ ଗଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ଲୋଟିସ୍ ଗଲେଟରେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ ଆଉ ହଉଛି ଗ୍ଲୋଟିସରେ କିସ ଯାଏ ପବନ ହେଲା ହାୱା ଯାଏ ବୁଝିଲା ତାପରେ ହଉଛି ଇଏ ଗଲା ତାପରେ ଏଇ ପାଇପଟା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଶୁଣିଛ ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଲା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ କୁହ ନା ମୋର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମୂଷା ଦୌଡୁଛି କହିଛ ନା କେବେ କହିଥିବ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯାଇଥାଏ ହେଲା ପାକସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା ହଉଛି କି ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ତେବେ ହଉଛି ଏଇ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ପାଇପ୍ ଆସି ପୁଣି ହେଲା ଜାଗା କୁଳେଇବ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ପାଇପ୍ ବାହାରିକି ହେଲା ଏଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ହେଲା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଯେଇ ପାଇପ୍ରେ ଯାଇଥିବ ହେଲା ସେଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ତେବେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବୁଝିଲା ଏମିତି ଆସିକି ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ହେଲା କାହାର ସହ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ ବୁଝିଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ହେଲା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି କି ଆମର ହଉଛି ମଣିଷର ପାକନଳୀ ବା ପାକତନ୍ତ୍ରର ଗଠନ ହେଲା ମଣିଷର ପାକନଳୀ ବା ପାକତନ୍ତ୍ରର ଗଠନ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ପାକନଳୀ ବା ପାକତନ୍ତ୍ରର ଗଠନ ହେଲା ଯଦି ପଢିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁରା ବନେଇଦବା ହେଲା ତେବେ ଚିତ୍ର ଗୁଡା ବି ବନେଇଦବା ଏଇଟା ହଉଛି କି ପାକସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା ହଉଛି କି ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି କି ବୃହଦନ୍ତ୍ର ତାପରେ ଏଇଠି ଥାଏ ଆମର ଲିଭର ହେଲା ଏଇଠି ଥାଏ ଆମର କି ଲିଭର ଏଇଠି ଥାଏ ଲିଭରଟା କୋଉଠି ଥାଏ ଏଇଠି ଥାଏ ହେଲା ଏଇଠି ଥାଏ ଲିଭର ଏମିତି ଦେଖୁଥାଏ ବୁଝିଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥି କିସ ଆମର ସେଇଟା ଲିଭର ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଲିଭର ହେଲା ଯୋଉଟା କି ତମେ ମଦ ଖାଇ ଖାଇ ଖରାପ କରିଦେଇଛ ବୁଝିଲା ଆଜିକାଲି 10 କ୍ଲାସ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ଭୁର ମଦ ପିଅନ ହେଲା ଭୁର ମଦ ପିଅନ ପୁରା ଗୁଟକା ଫୁଟକା ହେଲା ସବୁ ବହୁତ ଖାନ୍ ତ ସେଗୁଡା ସେମିତି ଖାଇବନି ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି କି ଲିଭର ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ ହେଲା ଏଇଠି ଅଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି କି ଅଗ୍ନାଶୟ ହେଲା ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ବୁଝିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି କି ଲେଖିଛ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ମଳଦ୍ୱାର ଏଗୁଡ଼ା ତ ଜାଣିଛ ଫୁସଫୁସ୍ ହେଲା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇକି ଗଲା ହେଲା ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲ ରେ ବାବୁ କିସ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକି ଦେଇକି ଗଲା ଏଇଠୁ ଗଲା 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 ତାପରେ ହଉଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛି ବୁଝିଲା ମାନେ ଏଇଠି ଗ୍ରସନୀକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଗ୍ରସନୀ ମାନେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ମିଳନକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରସନୀ ତାପରେ ଗ୍ରସ ନଳୀରେ ଗଲା
ଗ୍ରସ ନଳୀ ହେଉଛି କିସ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସିଏ ବି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି କିସ କିସ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ଲଟିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିସ ଗଲେଟ୍। ଗ୍ଲଟିସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ଯାଏ ହେଲା ମାନେ ପବନଟା ସେପଟେ ଯିବ ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ପବନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଏକା ସହ ଯାଉଛି ନା ତେବେ ହେଉଛି ପବନ ଏକା ସହ ଗଲେ ହେଉଛି ଫୁସଫୁସରେ ଖାଦ୍ୟଟା ପଶିଯିବନି ସେଇପାଇଁ ହେଉଛି ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଠି ହେଉଛି କିସ ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲଟିସ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଯିବା ରାସ୍ତାଟାକୁ ଗଲେଟ୍ ହେଲା। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କବାଟ ଥାଏ ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ କବାଟ ଥାଏ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ନ ପଶି ପାରୁ ମାନେ ଫୁସଫୁସ ଭିତରକୁ ହେଲା ସେଇପାଇଁ ଏଇଠି କବାଟ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧିଜିହ୍ୱା। କିସ କୁହାଯାଏ ଅଧିଜିହ୍ୱା ବୁଝିହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କବାଟ ଥାଏ ତାର ନାମ ହେଉଛି ଅଧିଜିହ୍ୱା ହେଲା ଲିଖିଦେଉଛି ଅଧିଜିହ୍ୱା ହେଲା ମନେ ରଖ ଜିହ୍ୱା ହେଲା ଅଧିଜିହ୍ୱା ଲେଖବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଲେଖବା ହେଲା ଅଧିଜିହ୍ୱା। ତାପରେ ହେଉଛି ପବନ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା 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 ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପାକସ୍ଥଳୀରେ କିସ ଅଛି HCl ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କି ହେଉଛି ତୁମର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଉଛି କିସ ହେଇଯିବ ଜଳିଯିବ ବୁଝିହେଲା ଜଳିଯିବ। ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ହେଲା ସେଇ ଏସିଡ୍ କଥା କହୁଛି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ତୁମର ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ସେଇପାଇଁ ହେଉଛି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ତୁମର ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଏସିଡ୍ ପଡ଼େ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଫାଙ୍କା ଥାଇ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଏସିଡ୍ ପଡ଼େ ଯାହାଫଳରେ ହେଉଛି ପେଟ ଜଳାଏ ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ସେଇପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଭୋକିଲାରେ ରହିବନି ହେଲା କିସ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଏନର୍ଜି ବଢ଼େଇବ। ତାପରେ ହେଉଛି କିସ ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଇବ ତାପରେ ହେଉଛି ମୋଟା ହେବ। ସ୍ନେହ ସାର ଖାଇବ ଚର୍ବି ବଢ଼େଇବ। ଧାତୁ ସାର ଖାଇବ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବ। ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇବ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଜଳ ଖାଇବ ହେଉଛି କିସ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେବନି ହେଲା। ତେବେ ହେଉଛି କିସ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠି ହେଉଛି କିସ ହେବ ନା ଏସିଡ୍ ପଡ଼ିକି ସେଇଟା ସରଳୀକୃତ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ବୃହାତନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଏଇ ବୃହାତନ୍ତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚେ। ବୃହାତନ୍ତ୍ରରୁ କିସ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହେ। ବୃହାତନ୍ତ୍ରରୁ ସିଧା ହେଉଛି କିସ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇକି ବାହାରି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଲାଗେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ରଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କିସ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଲେଖବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ ହେଲା ଲେଖବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିସ କହିଥିଲି ପାକନଳୀ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ତାପରେ ହେଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କିସ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ତାପରେ ହେଉଛି ଗ୍ରସ ନିଗ୍ରାସ ନଳୀ ହେଲା ୟାର ବିଷୟରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ପଢ଼ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ହେଡ଼ିଂ ଦେବା ତାପରେ ଗ୍ରସ ନିଗ୍ରାସ ନଳୀ ହେଡ଼ିଂ ଦେବା ତାପରେ ହେଉଛି କିସ ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଡ଼ିଂ ଦେବା ତାପରେ ହେଉଛି କିସ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ତାପରେ ବୃହାତନ୍ତ୍ର ଏତିକି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ସରିଯିବ ପାକନଳୀ ହେଲା। ତ ହେଡ଼ିଂ ଦିଆ ହେଉଛି କିସ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଦେଖ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମାନେ ହେଉଛି ତୁମର କିସ ପାଟି ହେଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମାନେ ହେଉଛି କିସ ପାଟି ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ପାଟିରେ କିସ କିସ ଥାଏ ହେଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ କିସ କିସ ରହିଛି ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ଏଥିରେ କିସ ରହିଛି ଦାନ୍ତ ରହିଛି ଜିଭ ରହିଛି ଆଉ କିସ ରହିଛି ଦାନ୍ତ ରହିଛି ଜିଭ ରହିଛି ହେଲା ଏଇଆ ରହିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଆଉ କିସ ରହିଛି ଦାନ୍ତ ରହିଛି ଜିଭ ରହିଛି ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଜିଭ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ଏଥିରେ କିସ କିସ ରହିଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଜିଭ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ସେଇ ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ହେଲା। ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଦାନ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ ଦାନ୍ତ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର ହେଲା। ଦାନ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ରହିଛି କିସ କିସ କହନା ତୁମର କେତେଟା ଦାନ୍ତ ରହିଛି ତୁମର 32ଟା ଦାନ୍ତ ରହିଛି 32ଟା ଦାନ୍ତକୁ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ହେଲା ଦେଖେଇବିନି ମୋର ଦାନ୍ତ ହେଲା ତୁମର ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଗରେ ଥିବ ଦେଖ ହେଲା କିସ କହନା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କିସ ପୁରା ହେଉଛି ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ପରି ଧାରୁଆ ହେଲା ପୁରା ମୂଷା ପରି ଧାରୁଆ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି କିଛି ରହିଛି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଏଇପଟେ ଦେଖିବ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନିଅ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଅ କିଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି କିସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ତୁମର ମୁହଁରେ ତେବେ ହେଉଛି କେଉଁଟାରେ ଏପଟ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେରେ କର ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କିସ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ହେଲା। ଲେଖିଦେଉଛି କିସ କିସ ଦାନ୍ତ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କିସ କର୍ତ୍ତନ ମାନେ ହେଉଛି ଖଚ କରି କାଟିଦେବ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ପେଷଣ ମାନେ ପୁରା ପେଶି ନେଇଯିବ ହେଲା ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଅ ପୁରା ପେଶି ନେଇଯିବ କର୍ତ୍ତନ ପେଷଣ। ତାପରେ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ଚର୍ବଣ ହେଲା ଚୁବେଇବାର ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଚର୍ବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି କୁକୁର ଦାନ୍ତ ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ ମାର ବି ହେଉଛି ଦୁଧଖିଆ ଦାନ୍ତ ବା କୁକୁର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲା। ଦୁଧଖିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଶୁଣିଥିବ ହେଲା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ତାକୁ ନାମ ଦିଅନ ହେଲା ଦେଶୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ
ଦୁଧକିଆ ଦାନ୍ତ ବୁଝିହେଲା ହେଲା କିମ୍ବା ହେଉଛି ସେଟାକୁ କିସ କୁକୁର ଦାନ୍ତ ବି କୁହାଯାଏ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପଡ଼ିଯାଏ ବୁଝିହେଲା ତେବେ ହେଉଛି ସେଇ ଆମର ହେଉଛି କିସ ସେଇ ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ବା ହେଲା ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ ଆମର କିସ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ସରି ଚର୍ବଣ ନାହିଁ ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ହେଲା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ହେଲା ଏପଟେ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଲେଖୁଥିବ ଆମର କେତେଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଅଛି 32ଟା ଟୋଟାଲ କେତେଟା 32ଟା ଉପର ଆଡ଼େ 16ଟା ତଳ ଆଡ଼େ ହେଉଛି 16ଟା ହେଲା ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର 32ଟା ନଥାଏ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 16ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥାଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ଥାଏ ତାପରେ ହେଉଛି ବଢ଼ି ବଢ଼ି କେତେ 16ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥାଏ ବୋଧେ ହେଲା ତେବେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ଜୀବନରେ 2 ଥର ଉଠେ ପ୍ରଥମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବ କିମ୍ବା ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଭାଙ୍ଗିବ ବେଳେ ଆଉ ବାବୁ ଉଠିବନି ହେଲା ଦାନ୍ତ ତୁମେ ଫୋଗଳା ହେଇକି ରହିବ ହେଲା ତେବେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବ ହେଲା ତେବେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ କେତେଟା ଅଛି କୁହ ନା ଆମର କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଅଛି 4ଟି ହେଲା କେତେଟି ଅଛି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଅଛି 4ଟି ହେଲା ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ 4ଟି ଉପରେ 4ଟି ତଳେ 4ଟି ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେଟି ହେଲା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ 8ଟି ହେଲା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟି 8ଟି ଯଦି ପଚାରିଲା ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତେ ଅଛି 4ଟି ଦେବ ହେଲା ନହେଲେ ହେଉଛି 8ଟି ଲେଖିଛନ୍ ସାର୍ ତ 8ଟି ଲେଖିଛନ୍ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ ସାର୍ ହେଲା ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହାଇପର ହେଇଯିବ ସାର୍ଙ୍କର ଉପରେ ରାଗ ଲାଗୁଥିବ ହେଲା ଇନାର କହିଦେଉଛି ତାପରେ ହେଉଛି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ କେତେଟି ଅଛି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଆମର ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଅଛି 6ଟି ବୁଝିଲା ପେଷଣ ଦାନ୍ତ କେତେ ଅଛି 6ଟି ମାନେ ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତେ ଅଛି ସରି ହଁ 6ଟି ମାନେ ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତେ ଅଛି ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ ହେଉଛି 6ଟି ଅଛି ତେବେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ କେତେ ଅଛି 12ଟି ହେଲା ଉପରେ 12ଟି ତଳେ 12ଟି ବୁଝିଲା ହିସାବ କରିଥାଅ ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର କୁକୁର ଦାନ୍ତ କେତେ ଅଛି କୁକୁର ଦାନ୍ତ ଅଛି ଆମର 2ଟି ହେଲା ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତେ ଅଛି 2ଟି ମାନେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ କେତେ ଅଛି 4ଟି ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ଶ୍ୱାନ କୁକୁର ଦାନ୍ତ ମାନେ ଏଇଠି ହେଲା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ଅଛି ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ 2ଟି 4ଟି ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଚୋବେଇବାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ଆମର ଟୋଟାଲ କେତେ କୁହ ନା 4ଟି ହେଲା ସରି ଚର୍ବଣଟା ହେଉଛି 4ଟି ହେଲା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ କେତେ ରହିଛି 4ଟି ମାନେ କେତେ 8ଟି ବୁଝିପାରିଲ କିସ କହିଲି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଅଛି 8ଟି ଟୋଟାଲ 8ଟି ପାଟିରେ ହେଲା ଉପରେ 4ଟି ତଳେ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗିଜିଡ଼ି ଦେଲେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେନି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ହେଲା ତୁମେ ଯେ ଛୁଆକୁ କାଟ କୋଉଥିରେ କାଟ ଏଇଥିରେ କାଟ ହେଲା ତାପରେ ହେଉଛି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ କେମିତି ଅଛି 12ଟି ଅଛି ଟୋଟାଲ 12ଟି ମାନେ ଉପରେ 6ଟି ତଳେ 6ଟି କୋଉଟେ ଏଇଆଡ଼େ ଅଛି ହେଲା ଏପଟେ ହେଉଛି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ତାପରେ ହେଉଛି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ବି ଏଇପଟେ ହିଁ ଅଛି ହେଲା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ କେତେ ଅଛି 8ଟି ତାପରେ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ କୁକୁର ଦାନ୍ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେ ବାହାରିଛି ଏପଟେ ହେଲା ଉପରେ 2ଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୁଜା ହେଲା ରାକ୍ଷସ ପରି ଡିମନ ପରି ବାହାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ବା କୁକୁର ଦାନ୍ତ ବୁଝିଲା ଏବେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାନ୍ତର ପଢ଼ି ସାରିଲା ତାପରେ ଜିଭ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ହେଲା ଲେଖିବ ପୁରା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପଢ଼ିଲେ ପୁରାଟା ଲେଖିବ ତାପରେ ଜିଭ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିପାରେ 4 ପ୍ରକାର ହେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଠା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିସ ଲୁଣିଆ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତେବେ ହେଉଛି ଜିଭ କିସ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିପାରେ ମିଠା ପିତା ତାପରେ ହେଉଛି କିସ ଲୁଣିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖଟା ହେଲା ସ୍ୱାଦ ବାରେ ବୁଝିହେଲା এই ସ୍ୱାଦଗୁଡ଼ା ବାରିପାରେ ହେଲା ତେବେ ଜିଭର କାମ କିସ କନେ ସେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଚୋବେଇଲା ବେଳେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ହଲାଏ ହେଲା ମାନେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଏ ବୁଝିହେଲା ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସରିଲା ହେଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସରିଲା ତାପରେ ମନେ ପକାଅ କିସ ପଢ଼ବା ଗ୍ରସନୀ ଆଉ ଗ୍ରାସନଳୀ ହେଡ଼ିଂ ଦିଅ ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ ବୁଝିହେଲା କିସ କହିଥିଲି ଗ୍ରସନୀ ଗ୍ରାସନଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଓ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ମିଳନକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରସନୀ କୁହାଯାଏ ମନେ ପକାଅ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯାଇଥିଲା ପାଟିରୁ ତାପରେ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଯାଇଥିଲା ନାକରୁ ଏଇଠି ମିଶିଛନ୍ ଏଇ ପାଖରେ ମିଶିଛନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କିସ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରସନୀ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଓ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ମିଳନକୁ 1 ମାର୍କ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଓ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ମିଳନକୁ
ମିଳନକୁ ଗ୍ରସନୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ମିଳନକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରସନୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ଖାଲି ତ ହଉଛି ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ମିଳନକୁ ଗ୍ରସନୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ବା। ତେବେ ହଉଛି ଏଇ ଗ୍ରସନୀ ହେଲା, ଗ୍ରସନୀ କିଛି ବାଟ, ଗ୍ରସନୀ କିସ, ଗ୍ରସନୀରୁ ଗ୍ରସ ନଳୀ ବାହାରିଛି ହେଲା। ଗ୍ରାସ ନଳୀ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ପୁଣି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ହେଲା। ବିଭକ୍ତ ହେଲା କିସ କିସ? ଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଆମର କିସ, ଗ୍ଲୋଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିସ, ଗଲେଟ୍ ହେଲା। ତେବେ ହଉଛି ଗ୍ଲୋଟିସ୍ ଦେଇକି କିସ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ପବନ ଯାଏ ହେଲା, ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ହେଲା। ଗ୍ଲୋଟିସ୍ ମାନେ କିସ, ଶ୍ୱାସ ନଳୀଟା। ତାପରେ ହଉଛି ଗଲେଟ୍ ହଉଛି କିସ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ହେଲା। ତେବେ ହଉଛି এই ଗ୍ଲୋଟିସ୍ ପର ଆରମ୍ଭରେ କିସ ଥାଏ କନା, ଅଧିଜିହ୍ୱା। ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ପଶିଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ହେଲା, ଶ୍ୱାସନଳୀ ମାନେ ଗ୍ଲୋଟିସ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ପଶିଯିବନି ହେଲା, ନଳୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ପଶିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଅଧିଜିହ୍ୱା ଥାଏ। ଅଧିଜିହ୍ୱା ଥାଏ ହେଲା। ଅଧିଜିହ୍ୱାଟା କିସ, କବାଟ ପରି କାମ କରେ ହେଲା। ଅଧିଜିହ୍ୱା ହଉଛି କବାଟ ପରି କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ପଶି ଯାଉଥିବ କିସ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ସେ ହଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ଜାଗା ଛାଡିବ ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଗ୍ରସନୀ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ସରିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଏଇନା ହେଡିଂ ଦେବା କିସ, ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଲା, ପାକସ୍ଥଳୀ। ବୁଝିଲା, ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପରି ଭାଗକୁ ହେଲା, ପାକସ୍ଥଳୀରେ କିସ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ହେଲା। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ। ତାପରେ ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀରେ HCl କ୍ଷରଣ ହୁଏ। HCl କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆଉ କିସ ହୁଏ, ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପରି ଭାଗକୁ କିସ କୁହାଯାଏ କହନା, ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପରି ଭାଗକୁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ହେଲା। ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ, ଉପରି ଭାଗକୁ, ଉପରି ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍। କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ତଳ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍। ତଳ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍। ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ। ତାପରେ ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ସରିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ପଢବା କିସ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଆଉ ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ହେଲା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଓ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନଳୀ ବାହାରିଛି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ହଉଛି କିସ, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାରେ, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ହେଲା ବାହାରିଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରଟା କାହାର ସହ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି ହେଲା, ବାହାରି ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ ମିଶିଛି, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ ମିଶିଛି। ବୁଝିହେଲା। ୟାରୁ ବାହାରିକି ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ ମିଶିଛି। ତେବେ ହଉଛି ଏଇଠି କିସ ହବ ନା ହେଲା। ତେବେ ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ତିନି ଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା, ଲେଖିଦଉଛେ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଟିକେ ପାର୍ଟକୁ କିସ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଟିକେ ପାର୍ଟକୁ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରଟା ଏମିତି ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଥିଲା, ଏଇଠୁ ଯେ ପାଇପଟା ବାହାରିଥିଲା ଏମିତି ହେଲା। ଏଇଟା ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ କିସ କୁହାଯାଏ କହନା, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ହଉଛି କିସ କହନା, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ମନେ ରଖ କହୁଛି ହେଲା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଯେ ହେଲା ଗ୍ରହଣୀ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କିସ କହନା, ଜେଜୁନମ୍। ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଇଲିୟମ ହେଲା। ତେବେ ହଉଛି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଇଲିୟମଟା ହଉଛି କି ସବୁ ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ସହ ମିଶିଛି। ବୁଝିହେଲା, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ସହ ମିଶିଛି। ତେବେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ହେଡିଂ ଦଉଛି ହେଲା। ତେବେ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ବି କିଛି ପାର୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ବୃହଦନ୍ତ୍ର କିସ ପାର୍ଟ ଅଛି, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ହେଲା। ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ବି କିଛି ପାର୍ଟ ଅଛି।
किस किस पार्ट अच्छी बृहदंत्र है बृहदंत्र पार्ट हूँ आमर हूँ सिकम कोलन मलाशय है सिकम कोलन आ गोटे हूँ मलाशय बुझेगा है ये एमती एमती हूँ किस अंतभुजरा जोटा कहूच है अंतभुजरा एमती एमती अच्छी यहाँ हूँ किस यहाँ हूँ आमर हूँ क्षुद्रांतर है एमती बाहरी पाकस्थल तापर हूँ यहाँ हूँ बृहदंत्र यहाँ भी 3टा पार्ट यहाँ हूँ किस सिकम कोलन तापर हूँ मलाशय बुझेगा मलाशय तेरे ये गोटे है ये गोटे थाए माने हूँ सिकम साइड्रे थाए है बृहदंत्र गोटे थाए से कहुए आमर किस कहना से कहुए भर्मिफर्म आपेंडिक्स है सेटा को किस कहुए अवशेषांग है आमर हूँ बृहदंत्र अवशेषांग रही है यार अवशेषांग रही किस अवशेषांग माने सेटा किसी काम को नहीं है जमी तुम्हें बाबू किसी काम को ना हुई ना है ना पाठ पढ़ुच ना हूँ खेलकूद करमती हूँ ये भी किसी काम को नुह अवशेषांग रही है तार नाम हूँ किस भर्मिफर्म आपेंडिक्स आपेंडिक्स 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो सरला है सरीगला है चलो इना दियो हेडिंग पाक ग्रंथि है तो कूल ना जी बोधे तो पिले स्टोरेज नहीं मोबाइल है स्टोरेज नहीं जहाँ पर हूँ किस देखिए क्लास करते पड़ुछ है ना मुझे चलुवी रेकर्डिंग स्टप हो नॉट एनफ स्टोरेज एवं हेडिंग दबा हूँ किस पाक ग्रंथि जदि पढ़ला खाद्य नली हूँ पाक नली विषय सबूटा लिखब है पाक ग्रंथि चित्र सह आदि खाद्य नली पाक मिसिकी पढ़ला तब हूँ चित्र सह बनइब ग्रंथि है पाक ग्रंथि फास्ट किस था पाक ग्रंथि थी लाल ग्रंथि है लाल ग्रंथि बुझला लाल ग्रंथि आम 3 जोड़ा रही है केते जोड़ा रही कना 3 जोड़ा रही मुख घरे 3 जोड़ा लाल ग्रंथि रही है 3 जोड़ा रही बुझला तापर हूँ से लाल ग्रंथि किस तैयारी हुए लाल तैयारी हुए है लाल किस थाए लाल ग्रंथि लाल तैयारी हुए लाल ग्रंथि किस तैयारी हुए लाल तैयारी हुए है तब हूँ लाल ग्रंथि हूँ किस आमर हूँ लाल टायालिन थाए है लाल टायालिन रही लाल टायालिन एंजाइम रही बुझला टायालिन रही 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन बुझिपार लाल ग्रंथि हूँ किस सरला है तापर हूँ लाल ग्रंथि पर हूँ जठर ग्रंथि जठर ग्रंथि है जठर ग्रंथि लिखिदेवा एथिरु पाचक रस हूँ क्षरित हुए किस क्षरित हुए पाचक रस जठर ग्रंथि किस बाहर पाचक रस क्षरण हुए है आउ किस हुए कना तेज हूँ यही पाचक रस है पाचक रस माने ये आमर जेटा HCl कह पाचक रस किस रही पाचक रस HCl आउ लवण आम्ल आम्ल पूरा बाक्य लिखब है पाचक रस HCl लवण आम्ल आउ हूँ पेप्सिन लाइपेज एंजाइम रही पेप्सिन लाइपेज है एगुड़ा हूँ गोटे गोटे किस एंजाइम गुड़ा बुझाला तो नाम गुड़ा खाली मन रख आउ किसी दरकार हेनी है तापर हूँ किस यकृत यकृत हूँ सबुठ बड़ ग्रंथि यकृत है तो पढ़ी सबुठ बड़ ग्रंथि बा लिभर कहुए सबुठ बड़ ग्रंथि है यकृत हूँ किस सबुठ बड़ ग्रंथि तापर हूँ नेक्स्ट पॉइंट देख यकृत हूँ किस कहना पित्त क्षरण हुए यकृत किस पित्त क्षरण हुए पित्त क्षरण हुए है यकृत किस पित्त क्षरण हुए तो मद पीले पीले किस हुए कहना मद पीले हूँ तुम यकृत खराब हुए लिभर खराब हुए है ना कि हूँ तुम किडनी खराब हुए बुझाला मद पीले हूँ किस लिभर खराब हुए मन रखी है तापर हूँ आम अग्नाशय है किस पढ़वा अग्नाशय अग्नाशय हूँ मिश्रित ग्रंथि भेरी भेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अग्नाशय हूँ किस मिश्रित ग्रंथि यह एक मिश्रित ग्रंथि है यह एक किस मिश्रित ग्रंथि बुझाला माने हूँ ये हूँ किस मिश्रित ग्रंथि माने ये हूँ यहाँ हूँ खाद्य नली बाहर रही है खाद्य नली बाहर रही इंपोर्टाट खाद्य नली बाहर है खाद्य नलीटा गला ना
ଯେମିତି ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଇକି ହେଲା ସେଇ ବାହାରେ ରହିଛି ବୁଝିଗଲା। एक्चुअली ଯକୃତ ବି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ହେଲା ଏଇ ଅଗ୍ନାଶୟର କି ପାଇଁ ଏଇଟା ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ହରମୋନ ବି କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଆଉ ହେଉଛି କିସ ଆମର ଏନଜାଇମ୍ ବି କ୍ଷରଣ ହୁଏ ହେଲା ହେଲା ଏଥିରେ ଉଭୟ ହରମୋନ ଓ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ ବୁଝିଗଲା। ତେବେ ହେଉଛି କିସ କିସ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ହେଲା ଲେଖିଦେବା ହେଲା ତ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖବାନି ବୁଝିଗଲା। ଏଥିରେ ହେଉଛି ଉଭୟ ହରମୋନ ଓ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠି କିସ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲାଷ୍ଟ ହେଲା आंतरिक ग्रंथि है स्पेलिंग भलसे देखुता है आंतरिक ग्रंथि तेज आंतरिक ग्रंथि रे किस हुए कहना आंतरिक ग्रंथि रे हमर आंतरिक रस क्षरण हुए है यहाँ कौटी अच्छी क्षुद्रांतर अच्छी क्षुद्रांतर रही आंतरिक रस क्षरित हुए बुझा आंतरिक रस क्षरित हुए तापर आउ किस हुए देखा है हजम क्रिया ये शेष ग्रंथि है एतकी पढ़वा है और बेसी पढ़वानी तापर देख है गोटे सर्ट क्वेश्चन तुम जो श्वेतसार जातीय खाद्य खाइल है श्वेतसार जातीय खाद्य खाइल यहाँ हूँ सर्ट क्वेश्चन है श्वेतसार जातीय खाद्य खाइले सेटा हूँ किस कना आमर गोटे एंजाइम है गोटे एंजाइम था सरलीकृत खाद्य परिणत होगा हूँ आम लक्ष्य है ये जटिल खाद्य सरलीकृत खाद्य परिणत हो किस ग्लुकोज श्वेतसार खाइले हूँ से कि परिणत हुए ग्लुकोज परिणत हुए बुझाला ग्लुकोज बा हूँ फ्रुक्टोज है ये लिखाई देख ये बही रे ये लिखाई है ग्लुकोज फ्रुक्टोज हूँ गालाक्टोज है स्पेलिंग बही देख गालाक्टोज किए परिणत कराए कौ एंजाइम को है ना एमाइलेज है एमाइलेज तेज क्वेश्चन पढ़ब श्वेतसार को एमाइलेज कि परिणत कराए ग्लुकोज रे हूँ श्वेतसार को ग्लुकोज में किए परिणत कराए एमाइलेज है सेमती पुष्टिसार को कि परिणत कराए ना पुष्टिसार खाइले हूँ से कि सरलीकृत हुए एमिनो एसिड है एमिनो एसिड पुष्टिसार खाइले हूँ किस हो जाए कहना से सरलीकृत होगी एमिनो एसिड हो जाए बुझाला ये एमिनो एसिड जो हुए कहार द्वारा प्रोटीएज एंजाइम द्वारा बुझाला तापर हूँ स्नेहसार हूँ लाइपेज एंजाइम द्वारा कि परिणत हुए कहना लाइपेज एंजाइम द्वारा आमर हूँ फैटी एसिड बा ग्लिसरीन रे परिणत हुए फैटी एसिड बा ग्लिसरीन रे परिणत हुए बुझला एटा थिला होची हमर विषय हला एटा थिला होची कि हमर विषय तापर होची आ गुटे शॉर्ट क्वेश्चन लिखि दोछे आ गुटे शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क हला 1 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन भी पड़ी पारे हला खाद्य हजम रो विभिन्न प्रक्रिया गुडी को होला सर देखि लिखि दियो तळे शॉर्ट क्वेश्चन खाद्य हजम रो विभिन्न प्रक्रिया गुडी को होला किस माने फास्ट होची खाद्य ग्रहण है तापर हूँ किस आमर हूँ पाक क्रिया तापर हूँ आत्मीकरण तापर हूँ मल त्याग है मल त्याग बुझाला एतकी मन रख या लॉन्ग क्वेश्चन निजे लिखा चेष्टा कर आउ जदि हूँ बुझे तेज हूँ नोट रे थी लिखिदेव बुझाला तो यहाँ थी आम लॉन्ग क्वेश्चन बुझाला तेज हूँ ये गोटे क्वेश्चन आसला है जदि आमर हूँ किस आमर पाकस्थली हूँ कि क्षरण हो एसिड क्षरण हो तेज आमको जलई दौनी कहीं है सी हूँ मांस को भी तो या तरड़ी दूसरी से एसिडा आम मांस खाइले मांस को भी हजम कर दूसरी आमर शरीर मांस कि हजम करूनी है तार हूँ किस कहना पढ़ी दूसरी आमर शरीर में बहुत म्यूकस ग्रंथि रही बुझाला म्यूकस ग्रंथि आमर शरीर में बहुत म्यूकस ग्रंथि रही जहाँ हूँ पाकस्थली को किस करे रक्षा करे है तापर आ गोटे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी पाकस्थली कोष मान मध्य निबिड़ बंधन जो
ସହଜରେ ପେପ୍ସିନ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ପଶି ଟିସୁ କ୍ଷୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା ପେପ୍ସିନ୍ ପଶି ପାରେ ନାହିଁ ବୁଝିଗଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ବିଷୟ ହେଲା। ତ ପୁରା ବିଷୟ ତ 100% କ୍ଲିୟର କରାହେଇନି, ବେଳେବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍चन ବି ବାହାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପଢ଼ିଦେଲା ହେଉଛି ତୁମର କଭର ହେଇଗଲା 99% ହେଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍चन ବାହାରିବ ସେଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ରେ ମେନସନ୍ ଥିବ ହେଲା। ଆଉ ନହେଲେ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଜି ସର୍ବନି ଆଉ ନହେଲେ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍चन ଆନ୍ସର ପାର୍ଟ କରିଦେବା ହେଲା। ସେଇଠି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିବ ହେଲା। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ।